पिछले दिनी 18 तरीक की शाम नूं सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी के उत्ते एक सोची समझी साजिश के तहत हमला होया। मैं फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते भी ये लफज कहे सी कि सिख अपने गुरु नूं प्यार करदा है, सिख अपने गुरधामां नूं प्यार करदा है, सिख अपनियां परंपरावां नूं प्यार करदा है। और साडा दुश्मन जानदा है कि सिखां नूं आरियां नाल चीर दईए, देगां च उबाल दईए, बंद बंद कट दईए, ये दर्द नहीं मनाउंदे। जे सिखां नूं दर्द देना है, इन्हां दे गुरु ते हमला करो, इन्हां दे गुरधामां ते हमला करो और इन्हां दीयां परंपरावां ते हमला करो। अज साडीआं परंपरावां ते हमला हो रहा है, साडे गुरधामां ते हमला हो रहा है और साडे सतगुरु दे उत्ते हमला करन दा यतन जिहड़ा है वो कीता जा रहा है। मैं श्रोमणी अकाली दल की इस गल्लों शलाघा करदा कि बहुत लंबे अरसे बाद असी मंजी साहब दीवान हाल दे विच इकट्ठे होए हैं। कईयां दे ढिड पीड़ भी होनी है कि इत्थे राजनीतिक जिहड़े है वो भाषण दिते गए ने। मैं उन्हां नूं इह कहना चाहुंदा कि अपने ढिड पीड़ का इलाज जिहड़ा कोई चूरन चारन खा के कर लो, क्योंकि सचखंड श्री हरमंदर साहिब पीरी का प्रतीक है और श्री अकाल तख्त साहिब मीरी का प्रतीक है। असी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की परिक्रमा दे विचों श्री अकाल तख्त साहिब नूं बाहर नहीं कढ सकते, ना साडे च समर्था है। साडा धर्म ते राजनीति इकट्ठा सी, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। ये गल जान लैनी चाहिए है। साडियां संप्रदावां हर कौम दियां ही संस्थावां हुंदियां ने जिहड़ियां कौम दे सिद्धांतां, कौम दी मर्यादावां नूं प्रफुल्लित करन दे लई यतन करदियां ने। साडी कौम ने भी संस्थावां खड़ियां कीतियां ने अपने सिद्धांतां दे प्रचार लई, अपणियां परंपरावां नूं प्रफुल्लित करन दे वास्ते। ते जे किसी कौम नूं मजबूर करना है, कमज़ोर करना है, खत्म करना है ते ओदियां संस्थावां दे उत्ते हमले कीते जाण, ये नीति कहंदी है। ते अज साडीआं संस्थावां नूं कमज़ोर करन वास्ते साडे ते हमले जिहड़े ने वो कीते जा रहे ने। साडीआं संस्थावां दे विचों सब तो वड्डी संस्था जिहड़ी है साडी वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। साडी सब तो वड्डी संस्था जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पटना साहिब बोर्ड है, हजूर साहिब बोर्ड है, चीफ खालसा दीवान है और साडियां सारियां संप्रदावां, दमदमी टकसाल, निहंग सिंह जथेबंदियां, सेवा पंथी, नानकसर, जिन्नियां भी साडियां संप्रदावां ने, ये साडी कौम दी रीढ़ दी हड्डी है और साडी इस कौम दी रीढ़ दी हड्डी दे उत्ते हमला करन दा जिहड़ा यतन है वो करन दा बहुत भरपूर जिहड़ा है वो साधन जुटाए जा रहे ने। सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच 18 तरीक दी रात नूं वो दुष्ट जंगला टप के अंदर दाखिल होया। उहदा मकसद की सी? उसका मकसद जिहड़ा सी वो श्री हरमंदर साहिब जी दे अंदर चल रही निता प्रति जिहड़ी मर्यादा है, रहराज साहिब जी दा पाठ, उहनूं खंडन करना सी। जे किते खुदा ना खास्ता वो अपनी इस घिनौनी करतूत नूं करन दे विच कामयाब हो जांदा, सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे अंदर चल रही नितापति मर्यादा रहराज साहिब दा पाठ खंडन करन दे विच कामयाब हो जांदा, तां एक नैरेटिव सिरजिया जाना सी, एक बिरतांत सिरजिया जाना सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री हरमंदर साहिब जी की मर्यादा नूं बचाउण तो कामयाब रही है। तो फिर होना की सी? फिर उही कुछ होना सी जो पहलों हुंदा आया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के मूहरे धरने होने सी, मुजाहरे होने सी और एक बहुत वड्डा जिहड़ा है श्रोमणी कमेटी नूं टारगेट करने दे वास्ते, इस संस्था नूं कमज़ोर करने दे वास्ते एक बवाल, एक भवंडर, एक तूफान जिहड़ा है वो खड़ा किया जाना सी और इहदे नाल नाल श्रोमणी अकाली दल नूं भी निशाना बनाया जाना सी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी कमेटी नूं रूल कर रहा है। ये साजिश से असी विद्वानां दा इकट्ठ सद्या एनालिसिस किया
ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾ ਉਹ ਟੱਪਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਮਾਇਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ MP ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।